So in this chapter, we are going to study types of telescopes. There are two types of telescopes, refracting and reflecting. And then reflecting telescopes are again of two types. And then we'll see some inventions and some modern technology behind the new telescopes also. Okay. So let us try to understand the difference between sky and space first. Okay, because we are talking about space. तर स्काय काय आहे आणि स्पेस काय आहे याच्याबद्दल आपण थोडं आधी बघूया. ओके, सो प्लीज राईट डाऊन स्काय. राईट डाऊन स्काय. गिव्ह द हेडिंग. राईट टुडेज डेट. चॅप्टर नंबर 18. ते सगळं केलं असेल तुम्ही, आय होप. Okay, sky, the region in which sunlight is scattered in the Earth's atmosphere. The region in which sunlight is scattered in the Earth's atmosphere, making it visible from the Earth's surface. Is called as the sky. ओके, जे आपल्याला दिसतं ना ब्लू कलरचं जे दिसतं, का ब्लू दिसतं हे पुढच्या वर्षी बघूया आपण. पण ते जे ब्लू दिसतं आपल्याला त्याला स्काय म्हणतात, त्याला स्पेस नाही म्हणत. मग स्पेस काय आहे आणि स्काय आणि स्पेस मधला फरक काय आहे? आता स्पेस लिहून घ्या. राईट डाऊन स्पेस. Everything beyond the visible portion of the sky, everything beyond the visible portion of the sky is known as space. Okay, so you have to understand the difference between these two. Okay, oftentimes sky and space are used interchangeably. कधी स्काय म्हणतात, कधी स्पेस म्हणतात. आता मून इज इन द स्काय म्हणतात, पण ऍक्च्युअली मून स्पेस मध्ये कारण तिथपर्यंत अर्थचं ऍटमॉस्फिअर नाहीये. स्काय म्हणजे कुठं, जिथपर्यंत अर्थचं ऍटमॉस्फिअर आहे. आणि ते ब्लू का दिसतं, कारण बिकॉज ऑफ nitrogen gas, okay, whose molecules are really small, they scatter blue wavelength. Okay, blue color scatter करतात ते, म्हणून ते त्याला स्काय म्हणतात. ओके, so that is this is the difference between sky and the space. Okay, so in space there are celestial objects. तुम्हाला सेलेस्टियलचा अर्थ समजला असेल की जे खूप अर्थ पासून लांब आहेत. म्हणजे सगळे आपले प्लॅनेट, सन, स्टार्स, गॅलेक्सीज, अँड्रोमेडा गॅलेक्सी असेल, व्हॉट एव्हर, दोज आर कॉल्ड सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स. क्वेझार्स, पल्सार्स, ब्लॅक होल्स, मी ऐकून माहित असेल या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला. तर दीज आर कॉल्ड सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स. ओके, so sky is different and space is different. We are not going to concentrate on sky, rather we are going to see space. कारण आपल्याला स्पेस बद्दल जास्त क्युरियोसिटी आहे. आपल्याला माहित पाहिजे की तिथे ते डार्क काय आहे आणि त्याच्यामध्ये काय नक्की लपलेलं आहे, हे आपल्याला फार महत्वाचं असतं. ओके, सो व्हॉट इज मीन बाय स्पेस ऑब्झर्वेशन, व्हाय इज इट इम्पॉर्टंट? सो आय जस्ट टोल्ड यू दॅट फर्स्ट ऑफ ऑल, ह्युमन क्युरियोसिटी. We as humans are always curious.
correct? We are always curious. We want to know different things. We want to know how they happen. We want to know everything in detail about the things, correct? And uh, it is important as a part of uh, सायंटिफिक इव्होल्युशन. जसं आपण ह्युमन्स इव्हॉल्व्ह होतोय तसे सायन्स पण इव्हॉल्व्ह होतोय, करेक्ट? देर आर न्यू डिस्कवरीज नॉट ओनली इन मेडिकल, not only in engineering, not only in electronics or whatever construction, whatever you take, there is evolution in space science also, correct? NASA, ISRO, तुम्हाला सगळं माहित असेल, त्याच्याबद्दल आपण नंतर बोलूया. So there are a lot of things which we want to know, because as living on earth, we are not able to reach out to these celestial objects. आपण जाऊ शकतो का असं मूनवर? आता उद्या वाटलं आपण मूनवर गेलो, असं होतं का? नाही होत असं. ठीक आहे, इकडनं मुंबईला गेलो एवढं सोपं नाहीये मूनवर जाणं किंवा ज्युपिटरवर जाणं. इट्स नॉट इझी अँड इट्स नॉट पॉसिबल ऑल्सो. इझी म्हणण्यापेक्षा ते तिथं जाऊन जगणार कसं? तिथं एअर नाहीये, atmosphere nahi hai, correct? How we are going to survive there? So that makes the space and the celestial objects even more fancier and even more attractive to humans. Okay, so इथे दिलेले बघा, हा पॉइंट मार्क करा की क्युरियस तर आहेच आहे आपण क्युरियस आहे. आणि आपल्याकडे आता टेक्नॉलॉजी पण आहे. वी आर एक्सप्लोरिंग इट मोर दॅन एव्हर बिफोर. ठीक आहे. सो as the knowledge of the cycle of seasons was necessary for agriculture, sky watching began to prove useful to the man. The position of the constellations was also useful to seagoers for navigation. तुम्ही हे ऐकलं असेल की पूर्वी कंपास पण नव्हता, म्हणजे खूप पूर्वी. जसा तुम्हाला कंपास म्हणजे माहिती आहे ना, मॅग्नेटिक निडल, नॉर्थ साऊथ, करेक्ट? मरीनर्स, हा, त्यांच्याकडे होता. म्हणजे बिफोर द इन्व्हेन्शन ऑफ एअरक्राफ्ट, the man used to travel or go from one land to another on the ships, okay, by river, by the way of rivers or seas or oceans, correct? ते तुम्हाला माहिती आहे, इन द 1500s, 1400s, 1600s वगैरे वगैरे, इवन 1700s, 1800s. So at that time, the whatever knowledge he had about constellations, म्हणजे काय कॉन्स्टलेशन्सचा अर्थ काय, कोण सांगेल? गॅलेक्सी? नाही 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 नाही, गॅलेक्सी नाही. कॉन्स्टलेशन्स म्हणजे काय? नक्षत्र. कॉन्स्टलेशन ऑफ स्टार्स. हा, कॉन्स्टलेशन ऑफ स्टार्स म्हणजे अ ग्रुप ऑफ स्टार्स which show a peculiar shape. स्कॉर्पियन असेल, लिओ असेल, टॉरस असेल. तुम्हाला माहिती आहेत ना ते सगळ्या राशी म्हणतो ना आपण मराठीमध्ये. हा, ते नक्षत्र म्हणतात खरं ऍक्च्युली. दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टलेशन्स. And depending on the constellation and their relative positions of the stars in the sky, night sky, man used to find his way from one place to another. That was true, but that was not the perfect thing to do. Depending on the season, depending on the location of the man, the constellations might change. They might change their relative positions also. Okay, sometimes the constellations are visible in the month of summer, in the month of May and June, but they may not be visible in the month of December. Okay, so that is not a perfect sign, but that was the foundation that navigation could be done using the relative positions of the stars or constellations in the sky. So man began to make determined efforts to find answers to questions which arose out of his sky watching, but he did not have any equipment to get a closer view of the stars and planets in the sky. We cannot see stars or even
डिटेल्स ऑफ द मून थ्रू अवर नेकेड आईज. नुसत्या डोळ्यानं आपल्याला मून वरचे क्रेटर्स वगैरे नाही दिसत. वी गेट अन आयडिया की मून इज नॉट फुल्ली ब्राईट, फुल्ली व्हाईट नाही येतो, काहीतरी असे मध्ये मध्ये डार्क दिसतात. दोज आर नथिंग बट क्रेटर्स ऑन द मून. ओके, सो गोइंग टू history, back in the day, several scientists tried to observe the sky, make predictions, make calculations, note down certain things. Okay, and one of them you all are familiar with is Galileo Galilei. Okay, his first name is Galileo and last name is Galilei, but unlike Newton, Joule, Watt, etc., we call him using his first name. He's the only scientist whom we call using his first name, like he's our friend. आपलं मित्र असल्यासारखं आपण त्याला गॅलिलिओ म्हणतो. गॅलिली हे तसं आडनाव आहे. तुम्हाला कदाचित बऱ्याच लोकांना माहित पण नसतं हे, पण आपण म्हणतो ना गॅलिलिओज टेलिस्कोप, गॅलिलिओज इन्व्हेन्शन्स. गॅलिलिओ काय फर्स्ट नेम आहे ते, आपण कसं मित्र किंवा मैत्रिणीला पहिल्या नावाने हाक मारतो तसं झालंय हे. बट येस, इट इज लाईक दॅट. वी नेव्हर कॉल सर आयझॅक और जेम्स वॉट असतील किंवा जेम्स प्रेस्कॉट जूल असतील, त्यांना पहिल्या नावानं कधीच हाक मारत नाही आपण. सगळ्यांची सरनेम घेतो आपण, पण ह्यांचे आपण रिस्पेक्टफुली, ऑल्दो रिस्पेक्टफुली, वी कॉल हिम using his first name. Okay, so today, 400 years after Galileo's use of the telescope, tremendous progress has been made in the telescope technology and in space science and technology on the whole. This great leap in technology has helped us to construct for us an outstanding picture of our universe. Space science and technology are not only important for research purposes, but also to help provide us with many of the comforts and facilities we enjoy in our everyday life. For example, communication. Okay, communication has grown many folds since 1950s. Okay, तुम्हाला माहिती आहे अलेक्झांडर ग्रॅहम बेल त्यांनी टेलिफोन इन्व्हेंट केला. आता आपण कुठे गेलो, आता आपल्या हातामध्ये असा फोन आलेला आहे, इट्स लाईक ए मिनी कम्प्युटर. सगळं त्याच्यावर आहे. इंटरनेट तर रिव्होल्युशन क्रिएट केलं इंटरनेटनी. करेक्ट. So these are also based on what these scientists did 400 or maybe 300 years ago. त्यांचं जी मेहनत आहे ना त्याच्यावरच बेस्ड आहे हे सगळं. ते कळेल तुम्हाला नेक्स्ट इयर कसं एक्झॅक्टली होतं, ते सगळं आहे नेक्स्ट इयर तुम्हाला. So a telescope is used to observe space, but will one telescope be sufficient for us to observe the space completely? Yes, do you think only one telescope is sufficient to observe the entire universe? Yes. एक टेलिस्कोप सफिशियंट आहे का सगळं बघायला? No, not sufficient. Okay, rather you will see that what we see is visible light. Okay, actually हा इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रम आहे, असा मोठा स्पेक्ट्रम आहे, त्यातला जो पार्ट आहे ना तो आपल्याला दिसतो. That is called that is called visible light. Okay, visible spectrum जो आहे त्याला आपण इनफॅक्ट लाईट म्हणतो, म्हणून ते आपल्याला जे दिसतं ते. अदरवाईज असे ऑब्जेक्ट्स आहेत, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स आहेत जे आपल्याला दिसत पण नाहीत, बट दे आर देअर बिकॉज दे इमिट एक्स-रेज, दे इमिट गॅमा रेज, दे इमिट अल्ट्राव्हायोलेट रेज. करेक्ट, which we cannot see through our naked eyes. So only optical telescopes are not sufficient. There are other telescopes like X-ray telescopes or gamma ray telescopes or ultraviolet telescopes or infrared telescopes are also there, which detect the electromagnetic spectrum, which as humans we are unable to see. आपल्याला जे दिसतं ना त्याला आपण लाईट म्हणतो, लक्षात घ्या. आपल्याला दिसत नाही पण तिथे आहेत ऑब्जेक्ट, असे पण आहेत ऑब्जेक्ट्स खूप आहेत इन द एंटायर युनिवर्स, बट वी कॅनॉट सी थ्रू अवर नेकेड आईज. सो दे हॅव टू बी सीन और दे हॅव टू बी कॅप्चर्ड थ्रू अदर टेक्निक्स दॅट वी विल टॉक इन द नेक्स्ट लेक्चर.
So are the telescopes installed even in space? Yes, there are telescopes which are in space, like Cassini aircraft असेल, नंतर तुम्हाला हबल टेलिस्कोप तर माहित असेल, मला असं वाटतं हबल टेलिस्कोप सगळ्यांना माहित असेल, ऐकलं तरी असेल. इनफॅक्ट नाही. नाही ऐकलं बर, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेलिस्कोप्स रिव्हॉल्विंग द अर्थ, but it is just outside the atmosphere of Earth, and it can be it is so useful that I think it is in the space for more than 20 years now, I believe. More than that, I guess. 23 years or something like that. सर तुम्ही नाव काय म्हणलं त्याचं? Hubble, Hubbble, Hubble telescope. आहे, त्याच्याबद्दल आहे आपल्याला इन्फॉर्मेशन. It is the oldest optical telescope revolving around the earth. ती अर्थ वर नाहीये, स्पेस मध्ये येते, पण ती रिव्हॉल्व होतीये, आणि इट कॅन बी, it has sent us billions of pictures of the space. In fact, हबलनी आपल्याला असे पिक्चर सेंड केले ज्यातनं आपल्याला युनिव्हर्सचा सुरुवात कधी झाली आणि आता युनिव्हर्स कुठं एंड आहे युनिव्हर्सचा हे पण आपल्याला दिसतं साधारण. इतकी जबरदस्त टेलिस्कोप आहे ही. ओके, त्याचे एव्हरी इयर त्याचे इन्स्टॉलमेंट्स होतात, नवीन काहीतरी त्याच्यामध्ये अपग्रेडेशन्स होतात, बरंच काय काय होत असतं. ओके, सो इन दिस चॅप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी द सायन्स बिहाइंड मेनी सच क्वेश्चन्स. ओके, खूप डिटेल मध्ये बघूया आपण नंतर काय आहे ते. ओके, सो डिड गॅलिलिओ मेक द फर्स्ट टेलिस्कोप? Actually, yes, first usable telescope was made by Galileo Galilei, but there was a spectacle maker, चष्मा जे ऑप्टिशियन्स म्हणतो ना आपण आता, चष्मा जे बनवतात ते, in 1608, okay, Hans Lippershey discovered that seeing through two lenses, त्यानं काय घेतले, दोन लेन्सेस घेतले, दोन भिंग म्हणतो ना आपण मराठीमध्ये, तसे दोन लेन्सेस घेतले आणि त्याने एका समोर एक ठेवले, जसं तुम्ही टेलिस्कोप किंवा कंपाऊंड मायक्रोस्कोप मध्ये ठेवता तसं. अँड देन ही डिस्कवर्ड दॅट ही कॅन ब्रिंग फार अवे ऑब्जेक्ट्स क्लोजर टू हिम. लाईक ही डिस्कवर्ड दॅट माउंटन्स ऑर ट्रीज विच ही ऑब्झर्व थ्रू these two lenses are getting closer to him. Okay, and that sparked his attention to making telescopes. Okay, so he thus made the first telescope. त्यामुळे खरा पहिला टेलिस्कोप कोणी बनवला तर त्यांचं नाव आहे हॅन्स लेपर्शे. येस, ओके, इन 1608. प्लीज रिमेंबर, हे एमसीक्यू ला किंवा फिलिंग द ब्लँक्स ट्रू ऑर फॉल्स ला येऊ शकतं. बट द प्रॉब्लेम असा होता की ही डिड नॉट मेक इट फॉर स्पेस ऑब्झर्वेशन्स. ओके, म्हणजे आपण काय म्हणू, आपण कमर्शियली अवेलेबल म्हणतो ना, की आहे ठीक आहे बाबा, गाडी आहे पण ती अजून कमर्शियली वापरता येत नाही, तुम्हाला मला कोणालाच वापरता येत नाही अशी गाडी आहे, तशी ती टेलिस्कोप होती की ती वापरण्यासारखी नव्हती. सो गॅलिलिओ इनफॅक्ट जस्ट नेक्स्ट इयर 1609, okay, he made a telescope and used it for space observations. He realized that there are many more stars than what could be seen with naked eyes. Using his telescope, he also discovered the moons of Jupiter, the black spots on the sun, etc. Okay, आता गॅलिलिओनी काय काय डिस्कवरी केल्या ते फक्त लिहून घ्या. आय विल गो टू द व्हाईट बोर्ड. तेवढं लिहा, टेक्स्टबुक मध्ये एवढं नाही लिहिलेलं, लिहा. Discoveries made by Galileo Galilei. First, observed many stars in the space. तेव्हा तुम्ही म्हणाल ही काय डिस्कवरी आहे का? येस, ही डिस्कवरीच आहे, कारण आपल्या डोळ्याला जेवढे दिसत होते ना त्याच्यापेक्षा जास्त त्यांना टेलिस्कोप थ्रू दिसले. सेकंड आहे, ही ऑब्झर्व्ड मून्स ऑफ द ज्युपिटर. Third, he observed
black spots on the sun. तुम्हाला माहिती आहे का सनवर 2 ब्लॅक स्पॉट्स आहेत, 2 म्हणजे आपल्याला जे दिसतात ते तरी आहेत 2. हो ते दिसतात थोडे. दिसतात, पण इनफॅक्ट ना सनसेट होताना तुम्ही जर नीट बघितलं, नुसत्या डोळ्याने जरा दिसणं थोडं अवघड आहे, पण थोडासा जरी हाय मॅग्निफिकेशन कॅमेरा वगैरे असेल तर ते दिसतात. पण मे बी मी उद्या तुम्हाला, मी काढलेला फोटो एक आहे तो दाखवतो मी उद्या तुम्हाला, तर त्याच्यामध्ये दिसतात. इनफॅक्ट मी इथनच पुण्यातनच काढलेला तो सनसेट होताना, त्याच्यामध्ये ब्लॅक स्पॉट्स दिसतात लिटरली सनचे. ते गॅलिलियोनी डिस्कव्हर केलेत बरं का, त्याच्या आधी कोणाला दिसले नव्हते. फोर्थ, ही डिस्कवर्ड रिंग्स ऑफ सॅटर्न. रिंग्स तुम्हाला माहितीये ना, सॅटर्नला रिंग्स आहेत. हो सर. हो ऍक्च्युली ज्युपिटरला पण आहेत, पण ते खूप फेंट आहेत. त्या खूप नंतर डिस्कव्हर झाले, मे बी म्हणजे आत्ता डिस्कव्हर झालेले ते, त्याच्या आधी डिस्कव्हर झाले नव्हते. ऍक्च्युली दोज रिंग्स आर मेड अप ऑफ डस्ट, डेब्रीज, रॉक्स, बिग रॉक्स अँड असं जे ती जी धूळ जी असती ना आपण म्हणतो स्पेस मधली, ती फिरत असते अशी, आणि त्याच्यामुळे ते सॅटर्नचे रिंग्स आहेत. आणि द लाईट रिफ्लेक्टेड बाय द रिंग्स इज डिफरंट. कधी कधी ते असे ग्रीनिश येलो दिसतात, कधी असे ब्राऊन दिसतात, कधी रेडिश दिसतात, असे वेगवेगळे कलर्स दिसतात त्याचे. आणि दॅट इज वाय सॅटर्न इज द मोस्ट ब्युटिफुल प्लॅनेट असं म्हणतात, कारण त्याला ते रिंग्स मुळे त्याला हे केलाय, गेटअप आलाय त्याला एक वेगळा. ओके, so those were discovered by Galileo first. And he said that sun is at the center of universe, and all planets revolve around it. ओके, ह्याच्याबद्दल मी थोडं सांगतो तुम्हाला. तुम्ही म्हणाल अरे काय असं कसं काय, म्हणजे सी ऍट दॅट टाइम देर वॉज पोप्स रूल. तुम्हाला पोप माहिती असतील ना, ख्रिश्चनिटी मध्ये जे पोप जो प्रकार असतो, धर्मगुरू वगैरे टाइप, तर त्यांचा रूल जास्त होता especially in Europe. आणि he was an Italian scientist. Galileo was an Italian scientist. आणि त्यांनी खूप शोध लावले होते. इनफॅक्ट जे न्यूटन्स लॉज आपण शिकलो ना, न्यूटन्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लॉ, ते ऍक्च्युली गॅलिलिओना माहित होते. He knew everything, but he was not a great mathematician because maths was not developed at his time, and he could not prove it mathematically. He knew it. He knew the law of gravity also, but he could not prove. That is the fact. And Newton was a great mathematician. He was a great physicist. At the same time, he was a great mathematician, and that is why he could prove it to the world. की अरे ह्या मॅथमॅटिकली असं होतं, हे असे लॉज आहेत. त्यामुळे गॅलिलिओना माहित होतं हे, त्यांनी लिहून पण ठेवलं होतं, पण त्यांना प्रूव्ह नाही करता आलं. And the sad thing about last 10 years of Galileo was he was under house arrest. House arrest म्हणजे निगराणी खाली त्यांना ठेवलं होतं. Why? Because at that time the concept was that Earth is at the center of the universe. पहिली गोष्ट, तेव्हा लोकांना युनिव्हर्स म्हणजे काय माहित नव्हतं बरं का, म्हणजे असंच ते म्हणायचे युनिव्हर्स म्हणायचे. आता आपल्याला ऍटलिस्ट माहिती तरी आहे युनिव्हर्स काय आहे. ठीक आहे, तेव्हा म्हणायचे की युनिव्हर्स आहे आणि अर्थ इज ऍट द सेंटर ऑफ द युनिव्हर्स. ओके, अँड सन रिव्हॉल्व्स अराउंड इट. कारण लोकांना माहित होतं अरे सूर्य राईज होतोय, सेट होतोय, असं बरंच काय काय होतंय, दिवसावरती येतो, रात्र होतीये, काय चाललंय हे नक्की. सो द कन्सेप्ट वॉज ड्यू टू दॅट रूल ऑफ द पोप. त्यांचा कन्सेप्ट असा होता की अर्थ सेंटरला आहे आणि सगळं अर्थ भोवती फिरतंय. ओके, काय माहित नाही असा कन्सेप्ट होता, अँड एव्हरीबडी यूज टू बिलीव्ह इन दॅट. सो गॅलिलिओ वॉज अमंग्स द फ्यू पीपल who said this concept is wrong. This is wrong. I can prove it
using my observations and using my telescope that Earth is not at the center, rather Sun is at the center and all planets revolve around the Sun. He was the first one to make it ऑफिशियल. म्हणजे आता ट्विटरवर गेल्यावर कसं नाही का, कुणी काही टाकलं की कसं असं सगळीकडे पसरतं आणि मग त्याच्यावर 100 कमेंट येतात आणि मग काय काय बऱ्याच गोष्टी होतात. चाललंय आपल्या जगामध्ये तसं तसं तेव्हा नव्हतं ट्विटर वगैरे काही किंवा फेसबुक वगैरे काहीच नव्हतं. पण त्यांना असं जाहीर केल्यावर बऱ्याच लोकांनी त्यांना अपोज केलं. अँड लास्ट 10 years ही वॉज काइंड ऑफ इम्प्रिझन्ड, हाऊस अरेस्ट म्हणतात त्याला, म्हणजे एका घरामध्ये ठेवून त्यांना बंदी घातली होती. अँड ही वॉज ओनली अलाउड टू गो आउट मे बी वन्स अ डे ऑर समथिंग लाईक दॅट. आणि त्यांना काहीही अभ्यास करून दिला नाही, काही प्रूव्ह नाही करता आलं. अँड रिअली अनफॉर्च्युनेट. अँड यू वोंट बिलीव्ह दॅट द इयर गॅलिलिओ डाईड, द सेम इयर न्यूटन वॉज बॉर्न. बरोबर 11 महिन्यानंतर न्यूटनचा जन्म झालेला आहे. असं म्हणू शकतो आपण, याला काही प्रूफ नाही असं, की जे काम अधुरं राहिलं गॅलिलिओचं ते न्यूटन पूर्ण करायला त्यांनी जन्म घेतला आणि त्यांनी पूर्ण केलं. तुम्हाला माहिती आहे न्यूटनची किती काय काय त्यांनी इन्व्हेन्शन्स केले आणि असं ते इनफॅक्ट आहे सगळं. ठीक आहे. तर हा जो कन्सेप्ट आहे, 5वा पॉइंट जो आहे ना, तो खूप मोठा आहे. कारण हे आतापर्यंत कुणालाच कळलं नव्हतं, कुणाला माहित पण नव्हतं असं. ओके. आणि मग त्याच्यानंतर न्यूटन आले, मग केपलर आले. केपलर्स लॉ आहेत जे आपण नेक्स्ट इयर बघणार आहे. केपलर्स लॉ ऑफ प्लॅनेटरी मोशन आहेत. ओके. टायको ब्राहे वॉज देअर. सो मेनी पीपल फ्रॉम जर्मनी, स्कॉटलंड, इंग्लंड, इटली, ओके, ग्रीस. So many scientists, so many mathematicians started studying it. बट द बेस वॉज गॅलिलिओस थेरी. ह्या त्यांचा बेस होता, हे लक्षात घ्या. त्यांनी जे फाउंडेशन ले केलं म्हणून त्यांचं अजूनही नाव आहे. त्यांचं तुम्ही गॅलिलिओचं एकही इक्वेशन तुम्हाला दिसणार नाही कुठंच, पण त्यांच्या नावाचे जे इन्व्हेन्शन्स आहेत ना ते अजून आपल्याला कामाला येतात. ओके. तर हे पॉइंट्स लिहून घेतले का सगळ्यांनी? केलेली आहे. ओके. सो दिस इज द टेलिस्कोप ही मेड फॉर ऑब्झर्विंग स्पेस. Okay. Did we write craters on the moon? I don't observed moons. नाही, अजून एक पॉइंट लिहा प्लीज. राईट डाऊन वन मोर पॉइंट. अजून एक पॉइंट लिहा. Observed craters on the moon. आणि क्रेटर्स आपल्या मूनचे म्हणजे सो in two types of waves, this is a electromagnetic wave. So light is a form of electromagnetic wave. आता इथे तुम्हाला दिसत असेल की इथे वेवलेंथ आहे, तुम्ही ही वेव आहे, ही लाट आहे असं समजा. करेक्ट. सो हिअर यू विल सी दॅट वेवलेंथ इज मोर, हिअर द वेवलेंथ इज लेस. ओके. याचे डिटेल्स तुम्हाला साऊंड आपण जेव्हा चॅप्टर करू ना तेव्हा तुम्हाला कळेल की काय आहे हे एक्झॅक्टली. सो हिअर यू विल सी दॅट टू द लेफ्ट of visible spectrum is radio waves which are used for communication, radio communication. Okay. Then mobile communication, त्याला आपण हे वापरतो. Okay. They have a less frequency but more wavelength. Okay. खूप जास्त वेवलेंथ आहे त्यांची, म्हणजे 1-2 किलोमीटर 10 किलोमीटर पर्यंत असती आणि फ्रिक्वेन्सी थोडी कमी असती. आणि जेव्हा आपण मायक्रो थोडस इकडे येतो राईट साईडला, देन वी गेट टू मायक्रोवेव्ह रेंज. मायक्रोवेव्ह म्हणजे जे हिटिंग पर्पजेस साठी वापरतात ते. ओके. आपल्या घरी मायक्रोवेव्ह जे असतो ना त्याच्यामध्ये त्या मायक्रोवेव्ह असतात विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हिटिंग. देन वी हॅव इन्फ्रारेड. इन्फ्रारेड मध्ये ज्याच्यामध्ये हीट सेन्स होती, आपल्याला दिसत नाही बरं का इन्फ्रारेड. ओके. देन विजिबल. हा जो विजिबल स्पेक्ट्रम आहे, हा विजिबल स्पेक्ट्रम, त्याला तुम्हाला माहिती असेल काय म्हणतो? विबग्योर. आठवतंय का? हो. उलट असतं हे विबग्योर. म्हणजे रेड हॅज हायेस्ट वेवलेंथ, लोएस्ट फ्रिक्वेन्सी, whereas violet has highest wavelength, हायेस्ट फ्रिक्वेन्सी, लोएस्ट वेवलेंथ. ओके. तर इन्फ्रारेड नंतर रेड येतं, मग ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, व्हायलेट. ओके.
आणि व्हायलेट नंतर अल्ट्राव्हायलेट येतो. तुम्हाला माहिती आहे अल्ट्राव्हायलेट सन रेज मध्ये अल्ट्रा युव्ही रेज असतात, ओझोन ते कॅच करतं वगैरे, यू नो अबाउट एव्हरीथिंग. ओके, तेच अल्ट्राव्हायलेट आहे. अगेन वी आर नॉट एबल टू सी इट. इन्फ्रारेड पण दिसत नाहीत, अल्ट्राव्हायलेट पण दिसत नाही. ओके, आफ्टर दॅट if you still increase the frequency, we have X-rays, and then finally we have gamma rays. आणि त्याच्या पुढे कॉस्मिक रेज असतात, which we don't know about exactly. कॉस्मिक रेज काय आहेत, तर ते स्पेस मध्ये रेज असतात विच आर रिअली हार्मफुल, विच वी डोंट नो येट. त्याच्याबद्दल आपल्याला जास्त अजून माहित नाहीये. तर एक्सरे बद्दल तर तुम्हाला माहितीच आहे. एक्सरे आपण बोन फ्रॅक्चर झालं किंवा काय झालं तर आपण एक्सरे काढतो. करेक्ट आहे, डॉक्टर सांगतात अरे एक्सरे काढून घ्या. एक्सरेज आर ऑल्सो हार्मफुल, म्हणून ते जे एक्सरे काढतात ना, तो असा फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड काढतात बघा, खडक असा आवाज येतो आणि फिल्मवर, ती ब्लॅक अँड व्हाईट फिल्म असती त्याच्यावर आपल्याला तो एक्सरे दिसतो. ओके, सो एक्सरेज कॅन पास थ्रू फ्लेश, दे कॅनॉट पास थ्रू बोन फॉर इफ यू आर एक्सपोज्ड टू एक्सरे फॉर अ मिलीसेकंड. जास्त एक्सपोज झालं तर ते बोन मधनं पण पास होऊ शकतात बरं का, असं नाही की ते होणार नाही. आणि ते डॅमेज करतात, टिश्यूला डॅमेज करतात. दे आर व्हेरी दे हॅव हाय पेनिट्रेटिंग पॉवर, त्यामुळे ते चांगले नाही. एक्सरेला एक्सपोजर असणं चांगलं नाही. गॅमा रे तर अजून डिवास्टेटिंग आहे, म्हणजे डायरेक्ट टिश्यू म्हणजे डॅमेज होतो त्यांना. ठीक आहे, तर अशा टाईपचा तो जो स्पेक्ट्रम आहे, दॅट इज कॉल्ड ॲज इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रम. And out of these, the light which is the spectrum which is visible to us humans is called light. आणि त्या लाईटचे हे 7 कलर आहेत. 7 रंग म्हणतो ना आपण, ह्याच्यामध्ये असतात रेनबो मध्ये, तेच कलर्स आहेत हे. विबग्योर वाले तेच कलर्स आहेत. ओके, तर तुम्हाला कळलं का की लाईट म्हणजे काय असतं नक्की ते? हो, अंदाज आलाय का? ओके, व्हेरी गुड. Alright, so हे अंडरलाइन करा. Different forms of light. Light is an electromagnetic wave. Okay, every wave has a characteristic wavelength. आपण जेव्हा साऊंड चॅप्टर करू ना, साऊंड आणि लाईट, तेव्हा तुम्हाला परत डिटेल कळेल. Our eyes can see only that light which has wavelengths between 400 nanometer and 800 nanometer. Okay, 1 nanometer is 10 raised to minus 9 meter. नॅनो म्हणजे 10 raised to minus 9. जसं मायक्रो असतं, 1 मायक्रोमीटर 10 raised to minus 6 मीटर. मिली असतं 1 मिलीमीटर 10 raised to minus 3 मीटर. तसं मायक्रो, नॅनो म्हणजे असं. ओके, अजून एक आहे युनिट, अँगस्ट्रॉम युनिट म्हणतात. डिग्री नाही आहे हा, ए ला वरती 0 आहे, दॅट इज 10 raised to minus 10 मीटर. ओके, हे का तुम्हाला लिहून देते, कुठेतरी पेन्सिलने लिहून घ्या तुम्ही, तुम्हाला हे नंतर लागणारच आहे. नंतर आपण जेव्हा लाईट आणि साऊंडचे चॅप्टर करणार आहे ना, तेव्हा तुम्हाला लागेल. अजून एक बघा, पिकोमीटर, 1 PM म्हणतात. पिकोमीटर तर केमिस्ट्रीमध्ये लागतच आपल्याला. ओके, ॲटॉमिक रेडियसला 10 raised to minus 12 मीटर. मग फेमटो पण असतं, FM 10 raised to minus 15 मीटर. ओके, हे स्मॉलर आहेत, हे मी नंतर देईन तुम्हाला. आता काय सगळं लक्षात ठेवायची गरज नाही. जस्ट रिमेंबर नॅनो, अँगस्ट्रॉम आणि पिको, एवढं आता लक्षात ठेवा. फार काय गरज नाही आता लागणार. ठीक आहे, सो हे बघा, ही जर मी तुम्हाला वेव्ह काढली ना, अशी ही वेव्ह काढली, तर ह्याला क्रेस्ट म्हणतात. ओके, टॉप पार्ट, हिल पार्ट जो आहे त्याला क्रेस्ट म्हणतात. जो बॉटम पार्ट आहे त्याला ट्रफ म्हणतात. आणि हा जो डिस्टन्स आहे त्याला वेव्हलेंथ म्हणतात. त्याचं ग्रीक लेटर आहे लॅम्बडा. ओके, दॅट इज वेव्हलेंथ. म्हणून त्याचे कंपॅरिझन आहे. त्या वेव्हलेंथवर आपल्याला कळतं की कुठल्या टाईपचा तो लाईट आहे. ओके, सच लाईट कॉल्ड व्हिजिबल रेडिएशन. However, there are electromagnetic waves of wavelength other than the visible ones, most of which we cannot see as our eyes are not sensitive to them. आणि हे नुसतं अर्थवर नाही, तर हे स्पेस मध्ये पण अशा टाईपचे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स असतात. म्हणून ते जे एमिट करणारे ऑब्जेक्ट्स आहेत ते पण आपल्याला दिसत नाही. ओके, जस्ट हे बघा कसं आहे. तर रेडिओ वेव्हची वेव्हलेंथ बघा, लॉंगर दॅन 20 सेंटीमीटर. मायक्रोवेव्ह 0.3 to 20 सेंटीमीटर. ओके, 20 पण नाही ऍक्च्युली ना, रेडिओ वेव्हची मी म्हणलं ना तुम्हाला किलोमीटर्स मध्ये पण असते, डिपेंड्स, कारण तो मोठा स्पेक्ट्रम आहे. इन्फ्रारेड वेव्स, व्हिजिबल,
अल्ट्राव्हायोलेट, एक्स-रे, गॅमा रेज. ओके, असे ते सगळे आहेत. Of all the above types, our eyes are only capable of seeing the visible radiation. Thus, we use the visible radiation telescope, that is optical telescopes. काय म्हणायचं त्याला? Optical telescopes. The telescopes which are capable of recording visible light are called optical telescopes. Simple. Okay, those are either made up of lenses like glass or mirrors. Okay, made from regular lenses or mirrors to see the visible radiation coming from the space. However, many heavenly bodies emit radiations other than the visible light. Thus, we need different types of telescopes like X-ray, gamma ray, radio telescopes to receive such radiation and to study such their sources. Okay, so now let us start our study with optical telescopes. तुम्ही तुमच्यापैकी कोणी असं टेलिस्कोप बनवायचा प्रयत्न केलाय का? साधी 2 लेन्सेस घेऊन वगैरे असं कधी, आउट ऑफ क्युरियोसिटी और समथिंग लाईक दॅट? कधी केलंय का असा प्रयत्न? मून वगैरे बघायचा प्रयत्न वगैरे असा केलाय का? केला नसेल तर तुम्ही करू शकता. मून बघा, सन बघू नका. सन कडे लेन्स मधनं कधीही बघायचं नाही. रेटिना खराब होऊ शकतो कायमस्वरूपी. असल्या गोष्टी करायच्या नाहीत. ओके, मून कडे बघू शकता. कुठलाही लाईट, ओके, कुठलाही बल्ब, कुठलाही टॉर्च काही असेल त्याच्याकडे बघायचं नाही. फक्त मून कडे बघा, त्यांना त्रास होत नाही. कारण मून इज नॉट सेल्फ इल्युमिनेटेड. सेल्फ इल्युमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स आहेत ना, त्यांच्याकडे बघायचं नाही टेलिस्कोप मधनं. किंवा नुसत्या डोळ्यांनी पण फार वेळ बघायचं नाही, त्रास होतो. ओके, मग काय बघायचं तर मून बघायचा फक्त, बाकी काही बघायचं नाही त्याला. ठीक आहे, तर सिंपल टेलिस्कोप कशी होईल लक्षात घ्या. टेलिस्कोप इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स. टेले, टेले म्हणजे फार अवे. टेलिफोन, फार अवे साऊंड. फोन म्हणजे साऊंड, लांबनं येणारा साऊंड. टेलिफोन. टेलिव्हिजन, टीव्ही. टेलिव्हिजन, टेले म्हणजे लांबचं, व्हिजन म्हणजे टू सी. तसं टेलिस्कोप, स्कोप म्हणजे अ विंडो, किंवा असं आपण म्हणतो ना की अरे हा स्कोप आहे आपल्याला, म्हणजे काय की काहीतरी एक त्यातनं आपल्याला मोजता येणं, त्याला म्हणायचं स्कोप. ठीक आहे, सो स्कोप इज लाईक ए विंडो म्हणा, किंवा विंडो टू सी, असं काहीतरी म्हणू शकता तुम्ही. ठीक आहे, टेले म्हणजे फार अवे. सो the basic aim of a telescope is to see far away objects clearly, distinctly. That's it. साधा सोपा त्याचा डेफिनेशन आहे की सोपा उपयोग आहे, पण तेवढे सोपे नसतात ते कन्स्ट्रक्शनला. ओके, वी विल सी वन बाय वन व्हॉट ऑप्टिकल टेलिस्कोप्स आर, हाऊ आर दे मेड, नॉट हाऊ आर दे मेड बेसिकली, बट त्याचे क्वालिटी कशी असती, त्याचे ड्रॉबॅक्स काय आहेत आणि प्लस पॉइंट्स काय आहेत, हे सगळं आपण बघूया वन बाय वन. ठीक आहे, ओके. Most optical telescopes are made up of with 2 or more lenses as shown in the figure. Okay, you can observe this figure. इथे तुम्हाला दिसतंय ही एक कॉन्व्हेक्स लेन्स आहे. ओके, कॉन्व्हेक्स लेन्स म्हणजे दोन्ही साइडनी बल्ज आउट असती. हे माहितीये का तुम्हाला एवढं थोडंफार? हो. हा, ओके, दोन्ही साइडला बल्ज आउट असती. So if rays are parallel, incident rays आहेत बघा हे, if they are parallel to each other, then after refraction, इथे रिफ्रॅक्ट होणार आहेत ते. ओके, दे चेंज देअर पाथ, दे आर कमिंग फ्रॉम एअर and enter the glass, again enter air. Okay, so they bend towards normal, they refract होतात, change their path, refract, reflect nahi, and they concentrate, intersect at this point. Again they go forward, again they pass through the eyepiece. आता तुम्ही म्हणा हे काय आहे ऑब्जेक्टिव्ह आणि आयपीस? लक्षात घ्या, for a telescope or even for a microscope, there are 2 parts, basically 2 lenses. One is called the objective lens and other is called the eyepiece. Objective lens is kept towards the objective. In the case of telescope, the objective lens is bigger. Why? Because we are going to see far away objects like trees, mountains, okay, celestial objects, planets, etc., etc., which are very far away. So the objective is made bigger to collect as much as light as possible.
येतं लक्षात? जेवढा जास्त आपल्याला लाईट कलेक्ट करता येईल तेवढा आपल्याला कलेक्ट करायचा आहे, सो दॅट द ऑब्जेक्ट्स विल बी क्लिअरली विजिबल. म्हणून त्याला ऑब्जेक्टिव्ह लेन्स म्हणतात, विच इज पॉइंटेड टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट. ओके, and it is made bigger to collect maximum light. The eyepiece is kept obviously towards the eye, and eyepiece is smaller, कारण आपल्याला डोळ्याला जेवढं दिसणार आहे तेवढाच तो आयपीस असतो. आपला जेवढा डोळा आहे ना साधारण त्याच्या आसपासच तो आयपीस असतो, तेवढा तो मोठा करून काहीच फरक पडणार नाहीये. ओके, मायक्रोस्कोप मध्ये एक्झॅक्टली अपोजिट असतं, सेमच असतं ऑब्जेक्टिव्ह आणि आयपीस, पण त्यांचे रोल इंटरचेंज झालेले असतात, की आयपीस मोठा असतो मायक्रोस्कोप मध्ये आणि ऑब्जेक्टिव्ह छोटा असतो. ओके, मायक्रोस्कोप आपण पुढच्या वर्षी बघू, आता नाही येत तुम्हाला. ठीक आहे. सो नाउ ऍज आय सेड बिफोर, व्हेन लाईट एंटर्स फ्रॉम एअर टू ग्लास अँड अगेन फ्रॉम ग्लास टू एअर, इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन. तुम्हाला दिसत असेल तो स्ट्रेट नाही जातोय का स्ट्रेट? नाही, तो बेंड झालेला आहे. हा नाही बेंड होणार, कारण हा प्रिन्सिपल ऍक्सिस आहे, जे मी तुम्हाला लाईट चॅप्टर मध्ये सांगेन तुम्हाला कसं होतं ते. आणि हे बघा, हे बेंड झालेले. सो दिस इज कॉल्ड रिफ्रॅक्शन. ओके, लाईट रेज चेंज देअर डायरेक्शन as they enter a lens from the atmosphere, and again when they enter the atmosphere after passing through the lens. This is called refraction. Hence, such telescopes are called refracting telescopes. Okay, हे अंडरलाइन करून घ्या, हा पार्ट अंडरलाइन करा. टाइप्स ऑफ टेलिस्कोप्स. एक आहे रिफ्रॅक्टिंग टेलिस्कोप्स. ओके, हे लिहायचंय का सर? हो, लिहायचंय. यूज लेन्सेस ओनली. यूज लेन्सेस ओनली. ओके, आणि त्याच्यामध्ये काही डिफेक्ट्स असतात. ओके, शो डिफेक्ट्स like color aberration, etc. दुसरे आहेत रिफ्लेक्टिंग टेलिस्कोप्स. हे जरा मॉडर्न आहेत किंवा हे जास्त चांगले. ठीक आहे, बघूया. रिफ्लेक्टिंग टेलिस्कोप्स, अगेन दे आर ऑफ टू टाइप्स. म्हणजे दोन, तसे म्हणलं तर खूप आहेत, आपण दोन शिकणार आहे. एक आहे न्यूटोनियन टेलिस्कोप. न्यूटननी सजेस्ट केलेली होती ती न्यूटोनियन टेलिस्कोप. ओके, इट युजेस अ कॉन्केव्ह मिरर. हे सांगतो मी नंतर तुम्हाला कसं आहे. अ कॉन्केव्ह मिरर कॉमा अ प्लेन मिरर and a convex lens as an eyepiece. दुसरे टाइप जी आहे that is called Cassegrain टेलिस्कोप. त्याच्यामध्ये थोडा डिफरन्स असा आहे की कन्स्ट्रक्शनची मेथड वेगळी याची. ओके, हियर वी uses a concave mirror, a convex mirror, दोन्ही यूज होतात इथे. ओके, and a convex lens as an eyepiece. आयपीस हा नेहमी शक्यतो लक्षात ठेवा, हा शक्यतो कॉन्व्हेक्स लेन्सेस असते आयपीस म्हणून. ओके, मोस्टली रिफ्रॅक्टिंग टेलिस्कोप. सो व्हॉट आर द ड्रॉबॅक्स ऑफ रिफ्रॅक्टिंग टेलिस्कोप्स? सो नुसतं रिफ्रॅक्टिंग नाही, मी एक जनरल
अर्थ वरती जे टेलिस्कोप्स आहेत ना, त्याचा ड्रॉबॅक तुम्हाला साधारणपणे सांगतो काय, किंवा ठीक आहे आपण अर्थवरचे नंतर बघूया काय होतं. रिफ्रॅक्टिंग टेलिस्कोप मध्ये दोन ड्रॉबॅक्स आहेत. एक म्हणजे क्रोमॅटिक ऍब्रेशन, मी तुम्हाला सगळं बाकी नंतर सांगतो. पण काय होतं क्रोमॅटिक ऍब्रेशन म्हणजे, सी वेन व्हाईट लाईट एंटर, समजा इकडे व्हाईट लाईट आहे, लक्षात घ्या हा व्हाईट लाईट आहे. व्हाईट लाईट कन्सिस्ट ऑफ 7 कलर्स विबग्योर. ओके, as soon as it bends, it disperses into 7 different colors. Okay, तो split होतो, it splits into 7 different colors. That phenomenon is called dispersion of light. Okay, that we are going to cover in 10th standard. थोडं नंतर आपण ते बघायचे. पण ह्यानं काय होतं एक लक्षात घ्या, एका स्पेक्ट्रमच्या एंडला रेड आहे आणि एका स्पेक्ट्रमच्या एंडला व्हायोलेट आहे. The speed of red light in the denser medium, denser म्हणजे optically denser medium like glass or water whatever is more, जास्त असतो, whereas speed of violet light is less. त्यामुळे in space all the colors travel with same speed. लक्षात घ्या, स्पेस मध्ये किंवा इव्हन एअर मध्ये सगळे कलर्स विबग्योर सगळे एकाच स्पीडनी ट्रॅव्हल करतात. Okay, so we don't see any splitting of light. But as soon as the white light enters a denser medium like glass, water, oil, etc., transparent पाहिजे अर्थात, then when they split, the speed of red light is maximum, whereas the speed of violet light is minimum. And because of that, what happens, let me just zoom it for you. तुम्हाला मी ते काढून दाखवतो एक्झॅक्टली काय होतं. हे बघा, आता काय होतं, मी रेड कलर घेतोय, इथे स्प्लिट झाला की रेड थोडा फास्ट जाणार आहे, बरोबर. त्यामुळे काय होतं, तो जरा आधी म्हणजे काय म्हणू आपण की आधी किंवा थोडी नंतर थोडा कॉन्व्हर्ज होतो, असं आहे. तो जास्त बेंड होत नाही असं मला म्हणायचं, नंतर कॉन्व्हर्ज होतो बघा इकडे आणि इकडे, हे बघा. ओके, जास्त बेंड होत नाही तो. वेअर ॲज व्हायोलेट, आता इथे व्हायोलेट कलर बघूया आहे का, आहे, ठीक आहे, आहे. हा, व्हायोलेट घेतला तर तो काय होणार, तो जास्त बेंड होणार आहे, तो जास्त बेंड होणार आहे पास केल्यावर, आणि त्यामुळं तो आधी कॉन्व्हर्ज होणार आहे. इथे तुम्हाला फरक दिसतोय का दोघांमधला? हो सर. हा, आणि मी बाकी लाईट काढत नाही, येलो ग्रीन मी काढायची गरज नाहीये. जर मी येलो काढला तर तो मिडलला येणार आहे अर्थातच. आता बघा इथे मी समजा येलो लाईट, मला मे बी इथे याच्यावर दिसणं अवघड आहे थोडस, पण हा बघा हा येलो आहे इथे. ओके, तर काय होतं की युजली द लाईट हिअर इज व्हाईट, इथे लाईट कुठला आहे, व्हाईट आहे, आणि तो जेव्हा स्प्लिट होतो तो तेव्हा रेड आणि सगळ्या 7 कलर्स मध्ये स्प्लिट होतो. ऍक्च्युली खूप कलर्स असतात पण आपण 7 म्हणतो मेन जे कलर्स आहेत ते. त्यानं काय होतं, व्हायोलेट लाईट जास्त बेंड होतो म्हणून तो इट कॉन्व्हर्जेस निअरर टू द लेन्स, अँड रेड लाईट जास्त कमी बेंड होतो म्हणून तो लांब पर्यंत जातो. आता याच्यामध्ये प्रॉब्लेम काय झाला, याच्यामध्ये प्रॉब्लेम असा झाला, इफ यू सी एनी ऑब्जेक्ट, द एजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट okay might appear with a color band, color fringes म्हणतात त्याला, color fringes. ओके, तुम्ही बघा, मी तुम्हाला 1-2 असे फोटो दाखवतो. इव्हन तुमच्या कोणाकडे जरी DSLR असेल किंवा काही असे हे असेल तर तुम्ही बघू शकता काही फोटोज मध्ये, किंवा तुम्ही आज एक काम करा, तुम्ही ट्यूबलाइट लावा किंवा काही LED बल्ब असेल तुमच्याकडे लावा, एक पेन घ्या, ओपेक ऑब्जेक्ट घ्या, ते त्याच्या समोर धरा आणि मोबाईलनी फोटो काढून बघा, आणि तो जरा काय सर परत सांगा ना. लाईट आहे तुमच्याकडं, बल्ब आहे, बल्ब ऑन करा, हा LED बल्ब साधावाला, त्याच्याकडे फार वेळ बघायचं नाही आपल्याला, आणि बल्ब ऑन करा, त्याच्यासमोर एक हे धरा, म्हणजे असे पेन किंवा काहीतरी धरा, आणि त्या पेनाचा फोटो काढायला बघा. त्याच्या पेनाचा जर तुम्ही फोटो काढलात ना तर तुम्हाला असं कळेल, आणि तो झूम करून बघा फोटो, डोळ्यांनी दिव्याकडे फार वेळ बघायचं नाही आपल्याला, मी फोटो बद्दल बोलतोय. तो जर फोटो तुम्ही झूम करून बघितला, तुम्हाला असं कळेल की काहीतरी असे ग्रीन
किंवा असे ब्लू असे काहीतरी एजेस येत आहेत त्याच्या कडेला असे. तुम्ही ऑब्झर्व करा. येस सर, आणि जेव्हा टीव्ही ऑफ असतो, when light splits, different colors converge at different points, and that makes the edges of the object which you are trying to see, which you are trying to capture, are not clear, they are not sharp. Okay, they contain different bands of colors because of this phenomena. Okay, आणि त्या फिनॉमेनाला म्हणतात क्रोमॅटिक ॲब्रेशन. बघा काय म्हणायचं त्याला, क्रोमॅटिक ॲब्रेशन. क्रोमा म्हणजे कलर, क्रोमा मीन्स कलर, आणि ॲब्रेशन, ॲब्रेशन हा इंग्लिश वर्ड आहे ऍक्च्युली, क्रोमा लॅटिन वर्ड आहे. ॲब्रेशन म्हणजे एरर, एरर किंवा काहीतरी विचित्रपणा त्याच्यामध्ये. ओके, ह्याचा अर्थ काय, मी आता तुम्हाला जे एक्सप्लेन केलं तोच अर्थ याचा, की बिकॉज ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाईट लाईट all the colors do not converge at the same point, they converge at different points, so the edges of the object feel like they have some color banding, असं रेनबो इफेक्ट आल्यासारखं दिसतं. ओके, and that is the property, inherent property of lenses. ठीक आहे, अक्रोमॅटिक लेन्सेस वगैरे डिझाईन केलेले आहेत आता कॅनन, सोनी, नायकॉन जे मोठे मोठे कंपन्या आहेत किंवा ऑप्टिकल ज्या लेन्सेस बनवतात त्या ज्या कंपन्या आहेत त्यांनी डिझाईन केलेले आहेत ह्या टू काउंटर ऍक्ट दिस, बट दॅट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल. त्यांना महाग होतात ते आणि खूप एक्सपेन्सिव्ह लेन्स आणि बल्की होतात लेन्सेस, ते नाही होत शक्य. ओके, सो द इमेजेस फॉर्म बाय लेन्सेस हॅव एरर्स ऑफ कलर्स. तो काय एरर आहे तुम्हाला मी आता एक्सप्लेन केला तो, आणि त्याला क्रोमॅटिक ॲब्रेशन म्हणतात. ओके, हा मेन ड्रॉबॅक आहे त्याचा. बर, आता अजून काय आहे बघूया. As we saw above, if you wish to obtain a bright image of a source by collecting the maximum possible light from it, the objective lens must be made as large as possible. तुम्हाला सांगितलं मी की जेवढी मोठी करता येईल तेवढी करायला लागेल. However, it is very difficult to make very large lenses. बल्की होतात ते, खूप मोठे होतात. ठीक आहे. Also, large lenses are very heavy and tend to get distorted. ते बनवताना वाकडे तिकडे होऊ शकतात. हा एक पॉइंट आहे. सेकंड, as the objective and eyepiece are placed at the opposite ends of the telescope, the length of the telescope also increases with increase in the size. हे बघा ना, याचा लेंथ केवढी वाढेल त्याची, केवढी मोठी होईल. ओके, of the lenses, and the telescope becomes difficult to manage. ती हाताळायला खूप अवघड जाते. ठीक आहे. So these are certain drawbacks of refracting telescopes. याला इम्पॉर्टंट मार्क करा, याच्यावर शॉर्ट नोट येऊ शकते. आणि हे तुम्ही नॉट ओनली स्पेस ऑब्झर्वेशन, जनरल आहेत, हे जनरल रिफ्रॅक्टिंग टेलिस्कोपचे ड्रॉबॅक्स आहेत हे 3. ठीक आहे, जनरल आहेत हे. ऑलराइट, ओके. So to overcome these difficulties, telescopes are made using concave mirrors. Mirrors मध्ये chromatic aberration नाहीये, it does not exist. And that is why Newton suggested, Newton only observed केलं गॅलिलिओचे सगळे टेलिस्कोप्स, and he found that there are certain errors. कलर एरर आहे, अजून बरेच आहे, हे काहीच नाही, अजून खूप एरर्स असतात. ऍस्टिग्मॅटिझम नावाचं एक एरर आहे, कोमॅटिक इफेक्ट म्हणून एक एरर आहे, असे खूप खूप एरर्स असतात लेन्सेस मध्ये. Comparatively, mirrors do not have such errors. There are certain, but very few. म्हणजे आपल्याला we have to live with it, कारण दुसरं काही ऑप्शन नाही आपल्याकडे. ठीक आहे. सो लेन्सेस पेक्षा मिरर्स बरे, असं न्यूटननी सांगितलं. As light rays get reflected by mirrors in these telescopes, they are called reflecting telescopes. तुम्हाला माहित असेल, मिरर मध्ये लाईट आरपार नाही जात, तो एकाच मीडियम मध्ये रिफ्लेक्ट होतो. इट मला माहितीये ना, I is equal to R हे सगळं झालंय ना प्लेन मिरर मध्ये सगळं. येस, झालंय. ओके ओके, तर ते आहे हे. ओके, सो इन ऑर्डर टू गेट अ ब्राईट इमेज ऑफ अ सोर्स, लार्ज मिरर्स आर नेसेसरी so that they can collect a large amount of light from the source. But it is easier to make large mirrors as compared to making large lenses. बघा, मोठा मिरर बनवणं सोपं आहे, मोठी लेन्स बनवणं खूप अवघड आहे. ओके, also big mirrors can be made by combining several small pieces. The weight of a large mirror too is less than that of a lens of the same size.
The images formed by mirrors do not have errors of color. Mirrors do not have chromatic aberration. कारण लाईट पासच होत नाहीये, स्प्लिटच होत नाहीये, मग कसे काय aberration असेल, बरोबर? Only by using these large telescopes can we see far away stars and galaxies, which we could never have seen using our naked eyes. Okay, is that clear to you? Yes, sir. Okay, good. All right. So now let us study two types of reflecting telescopes. पहिली जी आहे ती न्यूटोनियन आहे. मी तुम्हाला कन्स्ट्रक्शन एक्सप्लेन करतो न्यूटोनियनचं, बघा काय आहे. ऍज अ सेड, ही अशी बॉक्स मध्ये असते बरं का, अशी बॉक्स मध्ये असते आणि याला वरती असं हे असतं. म्हणजे दिसायला जर तुम्ही असं बघितलं, मी 3D जर डायग्राम काढलं तर ही अशी असती. ओके, आणि वरती त्याला असं अजून एक सिलेंडर असतो असा. तुम्ही इथं डोळा लावायचं, इथं असं डोळा ठेवायचं, इथे याला आयपीस म्हणतात. ओके, आणि इकडनं लाईट रेज येतात. इथं तो ऑब्जेक्ट आहे, इथं ऑब्जेक्ट आहे, आणि तुम्हाला त्या ह्या मिररमुळे तुम्हाला ते लाईट रेज इकडे दिसतात, तुम्हाला इकडे दिसतं ते. ओके, तुम्ही असं स्ट्रेट नाही बघायचं, थ्रू अँड थ्रू, जसं गॅलिलिओ बघत होते तसं नाही बघायचं याच्यामध्ये. ओके, असं परपेंडिक्युलर बघायचं बेसिकली. ओके, सो हियर light rays come from the source, maybe a star, a planet, or any galaxy or something like that. Then this is a concave mirror. Concave mirror म्हणजे काय? The outer side is coated, the inner side is polished. Okay, चमचा घेऊन बघा ना, स्पून, टेक अ स्पून. ज्या साइडने आपण खातो, ज्या साइडने आपण, हे बघा हा चमचा आहे, ज्या साइडने आपण खातो ना, ही साइड ती कॉन्केव्ह साइड आहे, आणि ही जी बाहेरची साइड आहे ती काय आहे? कॉन्व्हेक्स साइड आहे. ओके, ते जी कॉन्केव्ह साइड आहे ती रिफ्लेक्टिंग आहे. सो व्हॉट हॅपन्स इफ रेज ऑफ लाईट, incident rays of light are parallel to the principal axis. Okay, then after reflection they converge at a point. हे बघा ते काय झाले, हा इकडनं एक लाईट रे आला, ओके, रिफ्लेक्ट झाला, कॉन्व्हर्ज झाला, इकडनं एक आला, रिफ्लेक्ट झाला, कॉन्व्हर्ज झाला. नाव दे कॉन्व्हर्ज ऑन अ प्लेन मिरर. प्लेन मिरर तर तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे, करेक्ट? आपल्या घरामध्ये सगळे जे मिरर्स आहेत ते ऑलमोस्ट प्लेन मिरर्स असतात. सो व्हॉट प्लेन मिरर डज इज, इट इथं परपेंडिक्युलर काढायचं, म्हणजे नॉर्मल काढायचा. तुम्हाला माहिती आहे ना, अँगल ऑफ इन्सिडन्स इज इक्वल टू अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन. आठवतंय ना सगळं, नॉर्मल वगैरे पूर्वी, हा नॉर्मल वगैरे. ओके, मग त्याच रूलनी इथे जर तुम्ही असं परपेंडिक्युलर काढलं तर तुम्हाला कळेल की हा अँगल आणि हा अँगल सेम आहे. मग इकडनं रे आला, असा गेला, आणि पुढे असा गेला. हा एक रे आला, इकडे नॉर्मल काढली, असा गेला, आणि परत असा गेला. ओके, सो नाव आफ्टर एंटरिंग द आयपीस विच इज ए कॉन्व्हेक्स लेन्स, आयपीस काय आहे? कॉन्व्हेक्स लेन्स आहे. देन वी आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट. सो दिस इज द कन्स्ट्रक्शन ऑफ न्यूटोनियन टेलिस्कोप. आता तुम्ही म्हणाला, अरे लेन्स वापरली, एक तर लेन्स वापरावंच लागणार आयपीस ला, नाही तर दिसणार कसं? इथेही मिरर वापरला तर ते आपल्याला दिसणार कसं, होय की नाही? त्यामुळं एक तर लेन्स वापरावीच लागणार आहे कधी ना कधी. मग त्यांनी काय केलं, न्यूटननी जे खूप लेन्सेस वापरत होते ते त्यांनी एलिमिनेट करून टाकलं. द अदर वे टू कन्स्ट्रक्ट such a telescope is Cassegrain telescope, in which the light source is to the left now. So again we have a concave mirror, मोठा concave mirror आहे, but here it is everything is in line. तुम्ही जर बघितलं असं हे 90 डिग्री वगैरे नाहीये याच्यामध्ये, काही असं काही नाहीये. ओके, अनलाइक न्यूटोनियन, everything is on the axis, same axis. So what is happening here is the concave mirror has a hole in it. त्याला आता एक होल आहे, बरोबर आहे, आणि त्याच्या एका साइडला आयपीस आहे आणि एका साइडला कॉन्व्हेक्स मिरर आहे. मग आता काय होतं, कॉन्व्हेक्स मिरर इज अ डायव्हर्जिंग मिरर. ओके, हे तुम्हाला सांगेन मी नंतर डिटेल मध्ये कसं. कॉन्केव्ह मिरर इज कॉन्व्हर्जिंग मिरर. त्यामुळे लाईट रे आला, इन्सिडेंट झाला, कॉन्व्हर्ज म्हणजे कलेक्ट होता, एका पॉइंटला कलेक्ट होता, ठीक आहे, कलेक्ट झाला. पण तो प्लेन मिररवर नाही कलेक्ट केला, तो आता कुठे कलेक्ट केला? कॉन्केव्ह मिरर, कॉन्व्हेक्स मिररवर कलेक्ट केला. Now convex mirror is a diverging mirror, so it will diverge the light rays. Diverge केला,
गेला, इकडे पण डायव्हर्ज केला, गेला. Now the ray of light pass through the eyepiece, which is a convex lens, and they become parallel, and we are able to see the object. Okay, तर ह्याला हे होल असल्यामुळे हे पॉसिबल झालं. आता तुम्ही म्हणाल मग हे होल असल्यामुळे काही ड्रॉबॅक आहे का? तर नाहीये, सच काही ड्रॉबॅक नाहीये. कारण तुम्हाला सांगतो, हे जर सपोज याचा डायमीटर मी घेतला, लेट से 10 फीट और समथिंग लाईक दॅट, इमॅजिन करा. तर जो आयपीस असणार आहे ना, तो मे बी एक 5 to 6 सेंटीमीटर असणार आहे. ओके, 5 to 6 सेंटीमीटर निग्लिजिबल आहे, काहीही यानं फारसा फरक पडत नाही. ओके, इज दिस construction clear to you everyone?